یہودیوں کے سلسلے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے خطرناک منصوبے بناتے ہیں، ایسے خطرناک پلان بناتے ہیں، اپنے سارے دجالی فتنوں کو قائم کرنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھوڑتے، ہر چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، یہودی مذہب میں اپنی سگی بیٹی یا بہن کو کسی کو بہکانے کے لیے بھیج دینا وہ عبادت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ عیب نہیں۔ اگر ان کی بیٹی یا بہن کسی کو بہکانے کا ذریعہ بن جائے تو اس کی فضیلت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سچی اور پکی یہودی عورت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی ساری نیچ قسم کی حرکتیں کر کے بھی وہ پوری دنیا سے لوگوں کے عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بار بار یہودیوں کے رد میں باتیں آتی کیوں ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہودیت اب ہے نہیں، نام میں استعمال کر رہا ہوں یہودی، ورنہ پہلے ایک مذہب تھا یہودی جس میں حق ایمان والے علماء بھی تھے، ایمان والے لوگ بھی تھے۔ یہودی مذہب بھی ایک زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اور بھی کئی انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہیں، ان کے زمانے میں یہ حق پر قائم تھے، ایک خدا کی عبادت، رسولوں کو ماننا، شریعت پر عمل۔ لیکن بعد میں چلتے چلتے اب یہ یہودی بھی نہیں رہے، نام صرف ان کو پہچاننے کے لیے میں بتاتا ہوں یہودی، ورنہ اب کے دور میں جو جیوز کہلاتے ہیں یہودی، یہ یہودی نہیں، بلکہ ان کا کوئی خدا نہیں، ان کا کوئی نبی نہیں، سوائے شیطان کی عبادت کے وہ کچھ نہیں کرتے۔ ان کو عربی میں عبدۃ الشیاطین کہا جاتا ہے، یعنی یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ہر ملک میں ایک سینٹر قائم کیا ہے۔ سال میں جون کے آخر مہینے کے آخر میں ان کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے، ایک اجتماع ہوتا ہے، اس میں بڑے بڑے سیلیبریٹی آتے ہیں اور ہر وہ گندا کام اس محفل میں کیا جاتا ہے جس سے شیطان راضی ہو، خواہ وہ جان دے کر کے بلی چڑھانے کے معاملات ہوں یا گندی حرکتیں کروانی ہوں، لواطت ہو، زنا ہو، سحاق ہو، ہر طرح کی گندی قسمیں وہاں کروائی جاتی ہیں۔ بدلے میں شیطان سے یہ مانگا جاتا ہے کہ ہمیں دنیا کی حکومت دے جائے۔ تو ابلیس لعین دنیا کے تخت و تاج پر بٹھانے کے لیے ان کو بھرپور کوشش کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے شیطان۔ یہ آج کی بات نہیں، تقریباً 4000 سال پرانی یہ روایتیں ان کی رہی ہیں۔ جو بھی حق کی دعوت دینے آئے تو ابلیس لعین سال کے اخیر میں اپنے پجاریوں سے یہ کہتا ہے کہ فلاں کا قتل کر دو، ورنہ وہ قوم میں میرے خلاف زہر اگل رہا ہے اور ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کی بھیڑ جمع کر رہا ہے، یا تو اس کا ایمان خراب کرو یا اسے جان سے مار دو۔ تو یہ ابلیس لعین سے یہ میٹنگ میں سب طے کر کے آتے ہیں۔ پھر حقانیت کی دعوت دینے والے، خواہ وہ علماء صالحین ہو یا مشائخ اعظام ہو، ان کو یا تو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں انہوں نے یہی کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کی تاثیر ایسی تھی کہ یہ جہاں جائیں لوگ ان پر ایمان لائے، اور ہاتھ کا کمال یہ تھا کہ وہ مٹی کے بنائے ہوئے پرندے کو صرف ہاتھ سے بنا کر پھونک مارتے تو وہ زندہ اڑنے لگتا۔ بیماروں کو آپ شفا اس طرح سے دلایا کرتے کہ روایت میں ہے، تفسیر میں، کہ دن میں 50,000 اندھوں کو صحیح کرتے ہیں۔ 50,000 بیمار دن میں صحیح ہوتے تھے، کوڑ کے بیمار، برس کے بیمار، سفید داغ والے، دن میں 50,000 لوگ جس سے صحت یاب ہو رہے ہوں، کیا وہ اس پر ایمان نہیں لائے؟ یہ چیز ابلیس لعین کو کب گوارا ہو؟ تو اس نے اپنے پجاریوں کو، جو یہودی ہیں، ہر زمانے میں شیطان سے ان کا ایک کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے ابلیس لعین سے کہ ہم تیری رضا کا ہر کام کر ڈالیں گے، بدلے میں تو ہمیں دنیا کی حکومت اور دولت دلائے۔ آج کئی لوگوں کو مشہور کرنے کے لیے الومیناتی کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں کئی مرتبہ اس کو استعمال کر چکا ہوں۔ یہ عبدۃ الشیاطین ہے، یہ شیطان کے پجاری ہیں، ان کا کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی دین نہیں، صرف ابلیس لعین۔
उसकी पूजा करते हैं, शैतान की इबादत करते हैं, इल्यूमिनाटी। इनसे जो जुड़ जाए उससे सबसे पहले चीज उसकी सारी ईमानियत खत्म करनी पड़ती है कि तू किसी भी मजहब का ना रहे, कोई एक चीज पर तेरा अकीदा नहीं होनी चाहिए, बदले में हम तुझे पॉपुलर करके दिखाएंगे, सारे लोगों में तुझे मशहूर करके दिखाएंगे। कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं, टॉप किस्म के स्टार माने जाने वाले लोग, अक्सर का ताल्लुक इल्यूमिनाटी से है। ये जब जा करके अपना ईमान, दीन, अकीदा सब बेचते हैं और फिर उनके हाथ में हाथ रखकर ये अहद करके आते हैं, तब इन्हें ये सब पब्लिसिटी मिलती है, इनको स्टार के दर्जे मिलते हैं, इनको लोगों में एडवर्टाइज के जरिए से मशहूर कराया जाता है। फिर इन सेलिब्रिटी को वो इल्यूमिनाटी इस्तेमाल करते हैं। तू फटा हुआ शर्ट पहन, फटी हुई पैंट पहन, ताकि तुझे देखकर लोग सारे यही करने लग जाएं। चंद लोगों को खरीदा जाता है अपने काज के लिए और पूरी दुनिया के आमाल बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। इस सारों का ताल्लुक इब्लीस लईन से, शैतान मरदूद से है। मैं बात को अपनी जोड़ते चलूं जल्दी से। जिस आयत की मैंने तिलावत किया उसमें बड़ी तफसीलें हैं। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इन्होंने मंसूबा बना लिया और घर का घेराव भी कर लिया, बड़े मंसूबे बनाए, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने ईसा अलैहिस्सलाम को सही सलामत उठा लिया। हम मोमिनों का अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा हैं और वो कयामत के करीब फिर आएंगे। नबी की हैसियत से नहीं बल्कि उम्मती की हैसियत से आएंगे, कि कोई ये ना कहे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, सबसे आखिरी नबी हैं, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कैसे वो खातमुन नबीयीन होंगे। ये कादियानी यही कहते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम के मानने पर आप यकीन रखते हैं तो हमारे गुलाम अहमद कादियानी को आप नबी क्यों नहीं मानते। कादियानी एक मजहब, एक फिरका बना, वो पहले मुसलमान थे लेकिन अब मुसलमानों से उनका कोई ताल्लुक नहीं। कादियानी, जिनको अहमदिया भी कहा जाता है, ये भी अंग्रेजों की पैदाइश है। इन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम का एक शख्स, कादियान पंजाब में है, उठाया इसको और इससे नबी का दावा करवाया, नबूवत का दावा करवाया, और उसने अपने आप को नबी भी कह दिया। और फिर किताबें उतरने की भी बात कही कि मुझ पर किताबें भी नाजिल होती हैं और फरिश्ते भी आते हैं। इंग्लिश में उस पर वही आती थी, उसने सब लिखा है कि इंग्लिश में मुझ पर वही आती है और जो फरिश्ता वही लेकर के आता है उसका नाम टीसू टीसू मीसू मीसू। ये सब मजाक इसने बनाया था और ये तमाम चीजें, गुमराहियत को पूरी उम्मत ने भांप लिया और मुत्तहिदा तौर पर, मुत्तफका तौर पर आज तकरीबन सारी उम्मत का इत्तेफाक इस बात पर है कि कादियानी इस्लाम में है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने दूसरा नबी बनाया। अब उनकी दलील यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम के वापस आने पर जब आप अकीदा रखते हैं तो गुलाम अहमद को नबी मानने पर क्यों नहीं आप अकीदा रखते। जालिमो, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे मगर नबी बन करके नहीं, धोखा खा गए। वो उम्मती की हैसियत से आएंगे, ये भी हदीस पाक में है, और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक निकाह करेंगे, अपनी जिंदगी पूरी शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गुजारेंगे, तो फिर हुजूर के बाद आने वाले नबी का सवाल ही नहीं होता। खैर, ईसा अलैहिस्सलाम को रब ताला ने उठा लिया। अब क्या हुआ, आगे रब ताला ने जो अंजाम के तौर पर बयान फरमाया वो मैं बताता हूं। अब इन सब चीजों से हमारी जिंदगी का ताल्लुक बताऊं। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मैं जाने से कबल इसी आयत पर गुफ्तगू कर रहा था, चंद चीजें मैं इसकी बयान करके गया, फिर आज बयान करूं। इस आयत से हमारी जिंदगी का गहरा ताल्लुक है। रब ताला फरमाता है, इन्होंने मकर किया। मकर किसको कहते हैं? खुफिया प्लान बनाने को, धोखा देने को, इसी को तो मकर कहते हैं। मक्कारी कर रहा है, यानी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। सामने नजर आता है कि यह हमारा बहुत ही अकीदतमंद आदमी है, लेकिन इसकी आस्तीन में छुरा है, ये कभी भी मार सकता है।
کبھی بھی قتل کر سکتے. ان کو کہتے ہیں مکر کرنے والا. اور رب تعالیٰ فرماتا وَمَكَرُوا, یہودیوں نے مکر کیا, دھوکہ کیا. وہ واقعہ بھی میں نے سنا دیا تھا آپ کو. کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ ڈائریکٹ مارنے نہیں آئے. فستانوس نام کا ایک شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوتا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شاگردوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور سیکھتا بھی تھا, لیکن منافق تھا. ادھر کی باتیں یہودیوں کو جا کے بتا دیتا تھا. عیسیٰ نے آج یہ کہا, وہ کہا, تو دل کے اندر دشمنی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتا تھا. اسی کو انہوں نے استعمال کیا کہ تو سب سے اچھا آدمی ہے عیسیٰ کو مارنے کے لیے. اس شخص کو انہوں نے پیسوں کی لالچ دی, وہ تیار بھی ہوا اور شاگرد بن کر کے گیا. لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کو سب بتا چکے تھے کہ ابھی میرے یہ آخری وقت ہے, میں تمہارے درمیان زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا. لوگوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا اور قاتل اندر آنے والا ہے. اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تو کیسے بتاتے ہیں؟ یہ بھی تفسیر میں ہے. آپ نے سب بتا دیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے, وہ اندر آیا منافق. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ منافق عیسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا بن کر کے آیا, چاہنے والا بن کر کے آیا, یہودیوں کی طرف سے آیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اور اس منافق کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا. پوری بھی شکل نہیں دیا, آدھی شکل دیا. بہت دیر تک جب یہ باہر نہیں آیا تو اس کے جو دوست باہر کھڑے تھے یہودی, جنہوں نے اسے پیسہ دے کے بھیجا تھا, اندر گھسا ہے. کہا وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہمارا سپاری لینے والا, غائب ہو گیا پیسے لے کر کے. عیسیٰ کو مارا بھی نہیں ہوگا, چلو ہم ہی مار دیتے. اندر گھسے تو اس کو پایا. پہلی نظر میں تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام ہی ان لوگوں نے سمجھا. اب کیا کیا؟ سبوں نے چھرا نکالا اور اسی کو مارنا شروع کیا, زخمی کیا, اور اس کے بعد اٹھا کر کے لائے اس کو. وہ بہت چلاتا رہا, میں عیسیٰ نہیں ہوں, میں عیسیٰ نہیں ہوں. کون سنے, کون سنے گا؟ کیونکہ شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. جوش میں یہودیوں نے پکڑ کر کے اس کو سولی پہ چڑھایا اور پھانسی بھی دے دی. مر گیا. مرنے کے بعد ان کو ٹینشن ہوا کہ یہ جو بول رہا تھا میں عیسیٰ نہیں ہوں, عیسیٰ نہیں ہوں, سوچنا چاہیے ہمارا آدمی اگر یہ ہے تو عیسیٰ کہاں ہے, اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا. اس ٹینشن میں تو ان کے 500 سال گزر گئے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کس کو مارا. جس کو پھانسی دی انہوں نے, ان کو یقین تک نہیں تھا. قرآن نے بتایا کہ جس کو تم نے مارا ہے وہ کوئی اور تھا, عیسیٰ تو اب بھی رب کے پاس موجود ہے. قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی. اب رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اب سنو آیت. انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی, مکر کیا, پلاننگ کی, شاگرد بن کر کے آئے, محبت کرنے والے بن کر کے آئے. وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکر کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا, حالانکہ رب تعالیٰ کے لیے یہ لفظ ہم عام طور پر استعمال نہیں کر سکتے. انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا نہیں. مکر کا لفظ رب تعالیٰ کے لیے نہیں. یہاں رب نے یہ لفظ استعمال فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہی فرمایا. انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. کیسی تدبیر فرمایا؟ جس سے تم بچ ہی نہیں پائے. تم بچ ہی نہیں پائے. سوچا تھا کہ میں شاگرد بن کر کے جاؤں گا, مار کر کے آؤں گا, اور اللہ نے اس کے جال میں اس کو ایسا پھانس دیا کہ شکل عیسیٰ علیہ السلام کی دے دی. ہزار وہ دہائی دیتا رہا لیکن بچ نہیں پایا. مرا کس سے؟ دشمنوں سے نہیں, جن کے پاس جا کر لگایا بجھایا کرتا تھا انہی لوگوں نے مارا. یہ ہے خیر الماکرین. مولا تعالیٰ جب کسی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے خود کے مسئلوں میں اسے الجھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. آج کے دور میں بھی میں اس کو بتا دوں, لوگ آج ہر طرح سے سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنا کر کے رکھیں.
कुछ लोग तो डरा डरा करके हमारी कौम को कमजोर कर चुके, डरा करके, अरे तुम्हारा क्या होने वाला है, कटने वाले हो, मरने वाले हो। याद रखो, कुरान में अल्लाह ने फरमाया युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। लोग अपने मुंह से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह का चिराग क्या है? इस्लाम। कुरान इसको अल्लाह का चिराग कह रहा है, इसको मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह अपने चिराग को हमेशा बाकी रखेगा। हजारों आंधियां आई, हजारों तूफान आए, अरे ततारी, चंगेज खान जैसे हलाकू जैसे जुल्म इस्लाम पर हुए, मगर इस्लाम दबा नहीं। और आज अगर कोई हल्की फुल्की सियासत को लेकर, वो भी 5 साल की कुर्सी को लेकर, ये सोचे कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाए, यहाँ की मस्जिदें मिटा दी जाए, इनके शायर को खत्म कर दिया जाए, अजानें बंद हो जाए, देखना वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम मकर कर रहे हो रब ताला के दीन को खत्म करने की, मेरा रब ऐसी खुफिया तदबीर करेगा कि तुम खुद आपस में लड़ करके मर जाओगे। और ऐसे अल्लाह ने बहुत सारे मंसूबे बनाए, बहुत सारे, कई कौमें ऐसी आई जो नबियों के खिलाफ लड़ने के लिए मुत्तहिद हुई, मगर अल्लाह उनके दिलों में ऐसी फूट डालता है कि वो आपस में एक दूसरे को मिलना गवारा नहीं करते। उम्मीद रखो रब ताला से, इसकी इब्तिदा तो हम अपनी जिंदगी में देख ही रहे हैं। अल्लाह ताला कुफ्फार और मुशरिकीन को एक जगह जमा नहीं करता, इनके दिलों में फूट डालेगा और इनके आपस की लड़ाई में ये खत्म हो जाएंगे। इस्लाम को खत्म करने वाले खत्म हो गए, जिसके मुतालिक आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस्लाम को मिटाने का मतलब है मोहम्मद अरबी को मिटाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को मिटाना। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह, तू किसी के घटाए से न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। हर जमाने में ये देखने को मिला है। यूरोप का एक वाकया ऐसा कि लोग कुरान पर पाबंदियां लगा रहे थे, हर जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी के कार्टून बनाए जा रहे थे। डेनमार्क का वाकया आपको मालूम होगा, उसी जमाने में ईसाइयों के एक चर्च का बड़ा पॉप इस्लाम कबूल करता है और मिस्र के दौरे पर वो आता है। उससे उलमाए अजहर ने पूछा, बड़े बड़े उलमा ने कहा, बरसों हो गए थे, कभी मैं इस्लाम के मुतालिक ऐसी चीजें जानने का ख्याल भी नहीं आया, क्योंकि अपने मजहब में मशगूल था। लेकिन पूरी दुनिया में न्यूज देखता गया कुरान के बारे में, इसको पाबंदी लगाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को, तो सोचा कि कुछ तो होगा इसमें, देखा जाए। जब पढ़ने की इब्तिदा मैंने की तो अब तक मुझे जो सुरूर नहीं मिला था वो कुरान में मिलने लगा। रब्बे जुल जलाल कभी कभार हम लोगों के ऊपर जालिमों को मुसल्लत करता है, तो भी इसलिए कि और जो कुफ्फार और मुशरिकीन हैं वो देख ले कि आखिर क्यों मुसलमानों को मारा जा रहा है। जिस वक्त वो पढ़ाई शुरू करेंगे कि ये मोहम्मद अरबी की गुलामी करते हैं इसलिए मारा जा रहा है, तो जिस दिन ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पढ़ेंगे, यकीन और विजदान कहता है अल्लाह उन्हें भी इस्लाम से हिदायत नसीब फरमाएगा। दौलत इस्लाम, दौलत ईमान उन्हें भी नसीब होगी। तो खौफ की जिंदगी से निकलो और मुस्बत जिंदगी, पॉजिटिव जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इन कुफार और मुशरिकीन के साथ खुफिया तदबीर करेगा और उसका हमें इंतजार है। लेकिन मौला अगर हमारे आमाल से नाराज है तो हमें चाहिए कि अपने मौला को मना लें। ऐ रब्बल आलमीन, ये आजमाइश की घड़ी लंबी ना हो जाए कि हमारी सांसें बंद हो जाए और फिर हम देख ना सके। इलाहुल आलमीन इतना फरमा कि हमारी ताहयात जिंदगी में इन कुफ्फार और मुशरिकीन को जो इस्लाम और बानी इस्लाम के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, इनको तबाह बर्बाद होते हुए आंखें देखें, ताकि इस्लाम की हक्कानियत मौत तक हमारे सीने में रच बस जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।